विद्यार्थी मित्रों आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाळानी अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों आज विडियोनी अंदर आपणे धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञाननी अंदर जे आपणुं प्रकरण 9 जे छे आपणुं घर पृथ्वी एनुं आज आपणे स्वाध्याय पोथीनुं संपूर्ण सोल्यूशन आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। तो विडियोने तमारे स्कीप कर्या वगर मित्रों छेल्ले सुधी पूरेपूरो जोवानो छे અને વિડીયોને જો હજુ સુધી તમે લાઇક ના કરી હોય તો લાઇક કરી દેવાની છે। અને મિત્રો ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલ વિશે જણાવી દઉં કે આ ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ 6 ને લગતા તમામ વિડીયો જોવા મળી જશે। જેથી કરીને મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને તમારા સાથી મિત્રો સુધી પણ આ ચેનલને શેર કરી દેજો જેથી કરીને તેમને પણ ઉપયોગી નીવડે। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो જોઈએ પ્રશ્ન 1 કે નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો। એમાં પહેલો નીચેનામાંથી કયો ગ્રહ બાહ્ય ગ્રહ છે? આવશે ઓપ્શન સી યુરેનસ। નેક્સ્ટ બીજો 180 અંશ રેખાંશ વૃત્ત કયા નામે ઓળખાય છે? તો આવશે ડી આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા। ત્રીજો છે 66.5 અંશ ઉત્તર અક્ષાંશ અને 90 અંશ ઉત્તર અક્ષાંશ વચ્ચે કયો કટિબંધ આવેલો છે? तो आवशे जवाब बी शीत कटिबंध। चौथो है सूर्यनो क्रांतिवृत्त विषयवृत्त ने वर्ष में केटली वार छेदे छे? तो आवशे जवाब बी 2 वार। नेक्स्ट आगळ वधीशुं तो आगळ छे मित्रों पांचमो के पृथ्वी और सूर्यनी वच्चे चंद्र आवे तो कयुं ग्रहण जोवा मळी शके? तो आवशे पृथ्वी और चंद्रनी पृथ्वी और सूर्यनी वच्चे जो चंद्र आवे तो मित्रों सूर्यग्रहण आपणे जोवा मळे छे। छठो है तमे 23.5 अंश उत्तर अक्षांश पासे ऊभा छो तो त्याथी पसार थतुं अक्षांश कया नामे ओळखाय छे? तो आवशे ऑप्शन ए कर्कवृत्त नामे। सातमो 23.5 अंश दक्षिण अक्षांशथी 0 अंश अक्षांश पर पहोंचो छो तो त्या कयो कटिबंध आवेलो हशे? तो आवशे जवाब ए उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट आठमो है तमे ब्राजील देश में रहो छो ते समय भारत में उनाळो होय तो तमे त्या कई ऋतुनो अनुभव करता हशो? तो आवशे ऑप्शन ए उनाळानो। नेक्स्ट आगळ वधीशुं नवमो है कि कया ग्रह ने पृथ्वीनो जोड़ियो भाई कहे छे? तो ए शुक्र, कारण के शुक्र ए पृथ्वीनी नजीकनो ग्रह है। 10मो आपणा सौरमंडल में केटला ग्रह है? तो आवशे ऑप्शन सी 8 ग्रह। प्रश्न 2 है कि बंद बेसता जोड़का रचो। तो मित्रों जोई शको छो नीचे जोड़का आपेला छे अने आपणे एना डायरेक्ट जवाब जोईए। तो जो पहलो है 0 अंश रेखांश तो ये आवशे मित्रों एफ घिनीज रेखा। 66.5 अंश उत्तर अक्षांश तो आवशे ई उत्तर ध्रुववृत्त। तीजो है 180 अंश रेखांश तो आवशे सी दिनांतर रेखा। चौथो है 0 अंश अक्षांश तो आवशे ऑप्शन डी विषुववृत्त। पांचमो है 66.5 अंश दक्षिण अक्षांश तो एमां मित्रों आवशे बी दक्षिण ध्रुववृत्त। छठो है 90 अंश उत्तर अक्षांश तो एमां आवशे ऑप्शन ए ध्रुववृत्त। नेक्स्ट आगळ वधीशुं मने ओळखो, आपणे ओळखावानुं छे। तो पहेलो मने सजीवोनो पालक कहे छे तो ए मित्रों थशे सूर्य। बीजो हूँ सौर परिवारनो सौथी मोटो ग्रह छुं तो सौथी मोटो ग्रह गुरु छे। तीजो हूँ हमेशा एक ज दिशामां चोक्कस स्थळे देखातो तारो छुं तो मित्रों आ कयो तारो होई शके? ध्रुवनो तारो। चौथो हूँ इंग्लेंडना ग्रीनिच शहर परथी पसार थती रेखा छुं तो आ कई रेखा है मित्रों? ग्रीनिच रेखा। पांचमो हूँ पृथ्वीनी आसपास फरू छूँ तो आ मित्रों है चंद्र। नेक्स्ट जोईए प्रश्न 3 योग्य शब्द वडे नीचेना विधानोनी खाली जग्या पूरो। एमां पहेलो आज आपणे खाली जग्या सिस्टम द्वारा जे ते स्थळना अक्षांश अने रेखांश जाणी शकीए छीए तो आवशे जवाब आवशे ग्लोबल पोजिशनिंग एटले के जीपीएस। बीजो पृथ्वीना गोळा पर दोरेली आडी काल्पनिक रेखाओने खाली जग्या कहे छे तो आडी काल्पनिक रेखाओने अक्षांश कहेवामां आवे छे। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। तीजो है कि 90 अंश दक्षिण अक्षांश खाली जग्या नामे पण ओळखाय छे तो आवशे दक्षिण ध्रुववृत्त। चौथो सूर्यनी 23.5 अंश उत्तर अक्षांशथी 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश सुधीनी गतिने कई गति कहेवाय? तो आवशे अयन गति। पांचमो है पृथ्वीना सूर्यनी आसपास फरवाना मार्गने खाली जग्या कहे छे तो आवशे परिक्रमण। नेक्स्ट मित्रों है प्रश्न 4 कि नीचेना प्रश्नना उत्तर 1-2 वाक्यमां लखो। एमां पहेलो पृथ्वीना तापमान प्रकाश गरमी अने ठंडीना आधारे पाडेला भागोने शुं कहे छे? तो पृथ्वीना तापमान प्रकाश गरमी अने ठंडीना आधारे पाडेला भागोने कटिबंधो कहेवामां आवे छे। बीजो छे कि पृथ्वीनी पोतानी धरी पर फरवानी गतिने कई गति कहे छे? तो पृथ्वीने पोतानी धरी पर फरवानी गतिने परिभ्रमण अथवा धरीभ्रमण कहे छे। तीजो है 180 अंश रेखांश पर आवेली रेखाने वांकी चूंकी दोरवामां आवी छे
તેને સીધી દોરવાથી કઈ મુશ્કેલી પડે? તો એનો જવાબ આવશે આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા એક જ દેશના કેટલાક ટાપુઓ પરથી પસાર થાય છે અને ત્યાં સમયનો ગોટાળો ન થાય તે માટે તેને વાંકી ચૂંકી દોરવામાં આવી છે. જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન કે સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છે? તો સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ બુધ છે. પાંચમો, બધા જ ગ્રહો કોની પ્રદક્ષિણા કરે છે? તો બધા જ ગ્રહો સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. છઠ્ઠો, જાણીતા નક્ષત્રોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? તો જાણીતા નક્ષત્રોની કુલ સંખ્યા 27 જેટલી છે. સાતમો, બુધને આંતરિક ગ્રહ શા માટે કહેવાય છે? તો બુધ પૃથ્વીની સૌથી નજીકનો ગ્રહ હોવાથી તેને આંતરિક ગ્રહ પણ કહે છે. આઠમો, કયા ગ્રહને પાઘડિયો ગ્રહ પણ કહે છે? શા માટે? તો શનિ ગ્રહને પાઘડિયો ગ્રહ કહે છે કેમ કે શનિની આસપાસ વીંટી આકારના લીલા રંગના 3 તેજસ્વી વલયો આવેલા છે. આ વલયો માથા પર પહેરેલી પાઘડી જેવા લાગતા હોવાથી શનિને પાઘડિયો ગ્રહ પણ કહે છે. જોઈએ પ્રશ્ન 5. નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર 2-3 વાક્યમાં લખો. તો દક્ષિણાયન એટલે શું? તો 22 જૂનથી સૂર્યના સીધા કિરણો કર્કવૃતથી ખસીને દક્ષિણ ધ્રુવવૃત્ત તરફ પડવાનું શરૂ થાય છે તેણે દક્ષિણાયન કહે છે. જોઈએ બીજો, સંપાત દિવસ કોને કહે છે? તો સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત અને વિષયવૃત્ત વર્ષમાં 2 વાર એકબીજાને છેદે છે. જે દિવસ તે બંને એકબીજાને છેદે તે છેદ બિંદુને સંપાત દિવસ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો છે લીપ વર્ષ એટલે શું? હવે પછીનું લીપ વર્ષ ક્યારે આવશે? તો એની પણ મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી આપેલી છે. કેમ કે આપણે સંપૂર્ણ જવાબોની ચર્ચા કરવા જઈશું તો વિડીયો ખૂબ લાંબો થઈ જશે. જોઈએ ચોથો, જો પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ન ફરે તો શું થાય? તો એનો પણ જવાબ આપેલો છે. જોઈએ પ્રશ્ન 6 કે નીચેના વિધાનો માટે કારણો આપો. એમાં પહેલો છે દર પૂનમે ચંદ્રગ્રહણ થતું નથી. તો કારણ કે? તો એનો પણ મિત્રો જવાબ સંપૂર્ણ કારણ આપેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. બીજો કે દર અમાસે સૂર્યગ્રહણ થતું નથી. કારણ કે? તો એમનો પણ જવાબ આપેલો છે, તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને જોઈ શકો છો. અને મિત્રો આ સ્વાધ્યાયની જો તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો લાસ્ટમાં તમને મોબાઈલ નંબર આપેલો છે. એ નંબર ઉપર તમે વોટ્સઅપ મેસેજ કરશો એટલે તમને પીડીએફ મળી જશે. બીજો જોઈએ, ઉલ્કાને આપણે ખરતો તારો પણ કહી શકીએ છીએ. કારણ કે? તેમની પણ માહિતી આપેલી છે મિત્રો, વિડીયોમાં જોઈ શકો છો તમે. નેક્સ્ટ હવે આપણે આગળ વધીશું. આગળ છે પ્રશ્ન 7, આકૃતિ દોરી નામ નિદર્શન કરો. તો મિત્રો જે આકૃતિ ઉપર આપેલી છે એવી સેમ આકૃતિ તમારે નીચે દોરવાની છે. એકદમ સિમ્પલ છે. અને અહીંયા પણ સાઈડમાં જે આકૃતિ આપેલી છે એની બાજુમાં જ આવી સેમ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન 8, ટૂંક નોટ લખો. ચંદ્રગ્રહણ. તો ચંદ્રને સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળે છે, ત્યાંથી ચંદ્ર તરફ જતા સૂર્યના કિરણોની વચ્ચે પૃથ્વીનો અવરોધ આવે એટલે ચંદ્રના એટલા ભાગમાં અંધકાર રહે છે. ટૂંકમાં પૃથ્વીના એટલા ભાગનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે. ચંદ્રનો આ ભાગ આપણને દેખાય નહીં, જેને ચંદ્રગ્રહણ કહેવાય છે. આ ઘટના પૂનમની રાતે થાય છે. બીજું જોઈએ પરિક્રમણ. તો પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતા સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે છે. પૃથ્વીની આ ગતિને પરિક્રમણ કે કક્ષાભ્રમણ કહે છે. સૂર્યની એક પરિક્રમા પૂર્ણ કરતાં પૃથ્વીને 365 દિવસ અને 6 કલાક લાગે છે. તેથી પૃથ્વીની આ ગતિને વાર્ષિક ગતિ પણ કહેવામાં આવે છે. આ સમયગાળાને 1 વર્ષ કહેવામાં આવે છે. કોઈપણ 2 ગ્રહો વિશે આપણે માહિતી આપવાની છે, બાહ્ય ગ્રહો વિશે. તો બાહ્ય ગ્રહ 2 છે, યુરેનસ, નેપચ્યુન. તો જોઈએ યુરેનસ વિશે માહિતી. તો તે સૂર્યથી ખૂબ દૂર હોવાથી સૂર્યનું પ્રખર તેજ તેની સપાટી પર આછી ચાંદીની જેવું દેખાય છે. તે અત્યંત ઠંડો ગ્રહ છે. તેને જોવા માટે ટેલિસ્કોપની મદદ લેવી પડે છે. હવે જોઈએ નેપચ્યુન. તો તે નીલા રંગનો ખૂબ ઠંડો ગ્રહ છે. તેના વાતાવરણમાં મિથેન નામનો ઝેરી વાયુ છે. આ ગ્રહ પર પૃથ્વીની જેમ ઋતુ પરિવર્તન થતું જોવા મળે છે. તેને 8 ઉપગ્રહ છે. ઈસવીસન 1845માં ગેલે નામના ખગોળશાસ્ત્રીએ આ ગ્રહની શોધ કરી હતી. તો મિત્રો જે તમને નંબર આપેલો છે એ નંબર ઉપર તમને વોટ્સઅપ મેસેજ કરશો એટલે તમને પીડીએફ મળી જશે. અને મિત્રો ધોરણ 6ના અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જોડાવા તમે આ નંબર ઉપર તમારું નામ અને ધોરણ લખીને મેસેજ કરશો એટલે તમે ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.